شاہ جی نے جوید کو کہا جوید یہ نشانی میری لے جاؤ اس گاؤں میں. تو جوید صاحب تشریف لے گئے, نشانی لے کے گئے. دیکھنے والے, عقل کے ترازو پہ تولنے والے محسوس کریں گے نشانی کیسی ہے تاکہ اس کا پتہ چلے جس نے بھیجی تھی. مہربانی, آپ کی کیا بات ہے, آپ کے معیار سماعت کی کیا بات ہے. حضور یہ بھی خدا نے نشانیاں بھیجی ہیں, یہ خدا کی وہ نشانیاں ہیں جو خدا کے مظہر بھی ہیں. ان کا ہر کام عین امر خداوندی ہے. یہ وہ نشانیاں آیات اللہ ہیں, یہ آیات اللہ ہیں, آیات اللہ ہیں. ان کا ہر کام عین امر خداوندی ہے. اس لیے خبردار, کوئی زندگی میں کہے اس کو پیار سے سمجھا دیا کر. جو کہتے حسین اپنی مرضی سے نکلا تھا, حسین نے مدینہ اس کے کہنے پہ چھوڑا تھا. یہ نشانیاں اپنی مرضی سے کام نہیں کرتی. مہربانی, اس کے امر پہ مدینہ چھوڑا تھا. بندے کہہ جاتے ہیں نا اس کی اپنی مرضی سے حسین چل پڑے. کسی نے کہا تھا حسین کو مدینہ چھوڑے؟ بچوں یہ بتانا, یہ نشانی جو ہوتی ہے اس کا آثار ہے جو مؤثر ہے, اس کا اظہار ہے جو مظہر ہے. یہ نشانی وہ ہوتی ہے. تو ان کا ہر کام کوئی نہ کوئی مصلحتاً اس کی مرضی ہے. مثلا اس نشانی نے اگر غدیر کا ممبر سجایا تو یہ بھی اس کا امر تھا, سجا یہاں تک سجوا دیا اس نے. اگر تو نے یہ کام نہ کیا رسالت کا کوئی کام نہ کیا. حالانکہ رسالت کے بڑے کام کر چکے تھے سرکار, لیکن اتنا امر سخت کوئی کام ہی نہ کیا. اس کا مطلب یہ بھی عین نشانی نے وہی کر کے دکھایا جو اس کا امر تھا. حالانکہ حج جیسی عبادت ماشاءاللہ نمازیں بھی پڑھ بیٹھے تھے, حج کی عبادت رسول کے ساتھ حاصل کر چکے تھے, لیکن اعلان اتنا ضروری تھا کہاں, بہت ضروری تھا. سوچ جاتی ہے کہ خالق کعبے میں کیوں نہیں کروایا, مہربانی مکے میں کیوں نہیں کروایا. یہ اعلان اگر کروانا ہی تھا مکے میں کروا لیتا تو یقیناً یہی آواز آتی ہے. مکے میں کرواتا تو مخلوق ہو سکتی ہے میرے محمد کو کہتی ہے اپنے گھر میں بلوا کے ہمارے ساتھ یہ کر رہا ہے. مہربانی حضور بھی بہت شکریہ. بس میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لیتا, میرا دل ہے میں کچھ 10 منٹ آپ سے امام زمان علیہ السلام پہ سوال لوں گا, اس پہ تھوڑی گفتگو کروں گا. لیکن وہ جو عشق کی بات چھیڑ بیٹھا تھا اس کے حوالے سے ایک جملہ کہنا چاہوں گا. حضور جب محبت کمال کو پہنچتی ہے, آپ دیکھیں آپ چلے ہو, کتابوں میں تو نہیں لکھا کہ آپ چلو, کتابوں میں لکھا ہے, ہاں کتابوں میں یہ ضرور لکھا ہے شہزادیاں چلی تھی, اتنا لکھا ہے نا. اس سے زیادہ ہمیں تو حکم نہیں ہے کہ ہم بھی چلیں, نہیں. جب عشق اپنی آپ و تاب پہ پہنچتا ہے وہ چیز محسوس کرتا ہے کہ میں دیکھوں تو صحیح محمد کی بیٹیاں چلی کیسے تھی. مہربانی پھر مہربانی چلی شہزادیاں کیسے تھیں. یقیناً آج تو پھر بھی سہولت ہے, راستے میں چلتے آ رہے ہو, راستے میں کوئی پانی بھی پلاتا ہوگا, کوئی کھانا بھی کھلاتا ہوگا, کوئی خدمت بھی کرتا ہوگا, کوئی بٹھا کے تھوڑی آرام کے لیے پنکھے بھی چلا دیتا ہوگا, بستر بھی بنا دیتا ہوگا. لیکن سوچو اس وقت کو, یہ وہ عشق کی تپش ہے جو لے کے چل رہی ہے. لیکن میں مصائب سے پہلے ایک دو جملے عرض کرنا چاہتا ہوں. مصائب میں آخر میں پڑھوں گا, پہلے آپ کے سوال لوں گا. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں یہ عشق وقتی نہ ہو. مہربانی مسئلہ آپ خیر سے چلے ہو, 4 دن 5 دن تو ہو ہی گئے ہوں گے چلے ہو. دیکھو گھر چھوڑا, نوکری کے لیے چھٹی لے لی, کاروبار کو بند کر دیا, کوئی نہانے کا کوئی کسی چیز کا خیال نہیں, بس عشق میں چل پڑے ہو. ایسے ہی ہے نا. اچھا راستے میں ہو سکتا ہے کوئی بندہ ناراض ہو رہا ہو آپ سے, فوراً آپ کے ساتھ جو بڑے ہیں وہ کہیں گے بیٹا ہم سفر عشق پہ ہیں, ناراض نہیں ہوتے. ایسا ہی ہے. اچھا کہیں راستے میں کوئی رکنا چاہیے, یار میں 2-3 دن بعد آؤں گا, آپ فوراً کہو گے بابا یہ 2-3 دن کا مطلب ہے گیپ آ جائے گا, ہم تو پہلے پہنچ جائیں گے. اس کا مطلب سفر جاری رہنے کا نام ہے, رکنے کا نام نہیں. میں اشاروں میں پیغام دے رہا ہوں, سنبھالتے جاؤ, سمجھتے. مہربانی بچے تک انشاءاللہ, بہت شکریہ, بچے تک میسج پہنچنا چاہیے. سفر جاری رہنے کا نام ہے, رکنے کا نام نہیں. کٹھے چلے ہیں کٹھے پہنچیں گے. اچھا ایک بات بتاؤ, جتنے آئے بیٹھے ہو خیر سے بتا رہے ہیں, 100 110
माशाल्लाह 110 सुभान अल्लाह, ये तो जुमला ही कमाल है। 110 खैर से आए हो और खुदा इसी तरह बरकतें लगाए रखे कि 363 भी हो जाओ सफर करके आए ना। मैं एक छोटी सी बात अर्ज करूं, आप सब में सारों का अकीदा एक है? नहीं। आपको बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, मौला खुश रखे। सबका अकीदा एक है? नहीं, इनका अकीदा और इनका और मेरा और इनका और इनका और हर बंदे का अपना अपना अकीदा है। तो क्या ख्याल है मुख्तलिफ अकीदों वाले मौला के इश्क में चलते हुए रास्ते में अकीदों पे बात की थी? नहीं, असल में तुमने मंजिल पे पहुंचना था। शाबाश, आपके क्या कह रहे, शाबाश। आप में से किसी ने भी अकीदों पे बात नहीं की, यार छोड़ो यार, तुम्हारा अकीदा तुम्हारे लिए, मेरा अकीदा मेरे लिए, तो किसी ने अकीदे पे बात की नहीं है। यही काम होता है मंजिल पे पहुंचने वालों का। हमारी मंजिल है इमाम ज़माना। सिर्फ इस इश्क को इस सफर में ना रखना, अपनी जिंदगी में भी इस इश्क को बरकरार रखना, फैसले मौला पे छोड़ना, अकीदे छेड़ना ना, अपना सफर जारी रखना। मंजिल आने वाली है, मंजिल आने वाली है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जल फरज। मंजिल इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम है ना, सरदार आने वाले हैं। ये एक सफर आपको सिखा रहा होता है, सिर्फ इसे सीखने की कोशिश किया करो। आप अपना सफर जारी रखो, यकीन करो हमारी अज़ादारियां, हमारी इबादत, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी के मामूलात, हमारा सफर है इमाम ज़माना की तरफ। मैं इसलिए कह रहा हूं इस इश्क को मरने ना देना, इसलिए मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था, इस इश्क को मरने ना देना। जिस इश्क में निकले हो ना, ये इश्क बरकरार रहे। खुदा की कसम तुम्हारी परवाज बुलंद होगी। अच्छा चलो, ये 4 दिन से जा रहे हो, आज खैर से पहुंच जाओगे हरम पाक। 4 दिन की रियाजत, मैं इधर मौला के मकाम पे बैठ के पूरे यकीन से कह रहा हूं, 4 दिन की रियाजत छोटी रियाजत नहीं, बड़ी रियाजत करके जा रहे हो। पहुंचो खैर से पाक हरम पे। अच्छा यहाँ एक बात और अर्ज करता हूं, जो कोशिश करना मर्द दरवाजे पे रहना। हाँ, पर्देदार बेटी अंदर जाएं, मोहम्मद की बेटी का मकाम है, मर्द दरवाजे पे अच्छे लगते हैं, ये कोशिश कर लेना। बाकी आपकी मर्जी, ये मेरा ऑर्डर नहीं, मेरा हुक्म नहीं, ये इश्क का एक सबक है जो मैं पढ़ाना चाह रहा हूं। क्योंकि पर्देदारों के हरम में, और वैसे भी मोहम्मद के घर बगैर इजाजत के जाना अच्छा नहीं होता। और दूसरी बात ये भी अर्ज करता हूं, जो मेहरबानी दूसरी बात ये अर्ज करता हूं, जो फकीर दरवाजे पे अच्छा लगता है, जो दरवाजा क्रॉस कर जाए उसे फकीर नहीं कहते। दरवाजे पे अच्छा, दरवाजे पे चले जाओ। 4 दिन की रियाजत है, घर खैर से गाड़ियों पे जाओगे, बादशाह की मान निगाह पनाह में जाओ। अगर तुमने अपना सब्र, अपना शुक्र बरकरार रखा, मैं तुम्हें सैयद होके एक चंद दे रहा हूं, जाना जो मरीज पड़ा हो, जो ठीक ना हो रहा हो, उसके लिए जाके हाथ खुदा की बारगाह में इनके वसीले से बुलंद करना। अगर मरीज ठीक ना हो, तेरे सफर करने का फायदा ही नहीं है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। इसलिए बाबा खजाने तुम्हें मिलते हैं, संभालने वाले बनो, संभालने वाले बनो। कोशिश करना गुस्से में, बेहयाई में, बेसब्री में, नाशुक्री में जाय मत करना। बड़ी रियाजत खैर से करके जा रहे हो, क्योंकि फमय्यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा फमय्यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। ज़र्रा बराबर जिसने अच्छा अमल किया उसको उसकी जज़ा जरूर दी जाएगी। आप इतना अच्छा नेक अमल करके जा रहे हो, तो बस ये संभालने के लिए मैंने इश्क का एक छोटा सा सबक आपको पढ़ाया है। उम्मीद करता हूं इस पे आप गौर जरूर फरमाओगे। मर्द हो, जिंदगी से बेहयाई निकाल दो। कोई है दुनिया की औरत सिवाय बीवी के, मां है या बहन है या बेटी है, करंट देखना, ये मेरी बेटियां बैठी हैं, सैयदो बाप हूं, मेरे बच्चे तुम्हारे लिए, हर मर्द सिवाय शोहर के तुम्हारा बाप और तुम्हारा भाई है। इतना सफर करके जा रही हो, इतना सफर करके जा रहे हो, ये करंट तो संभालो, ये खजाने तो संभालो, इंशाअल्लाह खैर पड़ जाएगी। मैं अब चाहता हूं एक 7, 8, 10 मिनट थोड़ी सी गुफ्तगू और जमाने के इमाम पे कर ली जाए। तो कोई सवाल जवान दोस्त अहबाब मेरे से करे,
ताकि इस पे गुफ्तगू। जी बिस्मिल्लाह, वक्त के इमाम पे कुछ पूछो। अल्लाह अकबर, मेहरबानी। अच्छा, एक छोटी सी और भी मैंने ऑफर करानी है। अगर अपने मैले कपड़े छोड़ते जाओ, वापसी पे जवेद लेता जाएगा, यहाँ धुल जाएंगे, आपके कपड़े धो के रखेंगे। बिस्मिल्लाह, बीबी के मेहमान हो यार, ये बीबी का मकाम है, ये बीबी से मांगा था, बीबी हमें अपने मेहमानों की खिदमत के लिए कोई जगह अता कीजिए। बड़ी शफकत फरमाई उन्होंने। तो ये इस जगह की रजिस्ट्री इमाम ज़माना के नाम हो चुकी है, ये किसी की मिल्कियत नहीं है। हम भी आपकी तरह यहाँ बैठे हैं, मेहरबानी इसलिए अगर मेहरबानी हो जब तक हो सके कपड़े देते जाना, ठीक है जी। सवाल का आगाज करें। जवान बच्चे जो बैठे हैं, बल्कि पहले ये जो सऊदी अरब से हमारे मेहमान खास आए हैं, इनसे शुरू करते हैं। ये इनको पकड़ा दे, आगे दे देंगे। बेटा ये पकड़ा ना बच्चे, ये पकड़ा ना, बैठे रहो, इनको आगे दे दो ना, इनको दे दो, इसको ऐसे, बस शुक्रिया जी। हजूर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अली शहजाद है। अली शहजाद भाई जी। तो सऊदीया से मेरा तल्लुक है, तो आपको सुनते हैं काफ़ी अरसे से, तो जी दिली ख्वाहिश थी कि आपसे मुलाकात की जाए। जी। तो हम मतलब प्रदेश में रह के अपने वक्त के इमाम के लिए क्या कर सकते हैं, और कोई ऐसे अमल बताए जिससे हमारी मार्फत में मज़ीद इजाफा हो। बड़ा अच्छा सवाल किया है इन्होंने। कह रहे हैं कि हम गैर मुल्क में रहते हैं, परदेश है ज़ाहिरन, तो हम अपने इमाम के लिए क्या कर सकते हैं जिससे इमाम की मार्फत में इजाफा हो, देश में हो या परदेश में हो। एक बात ज़हन नशीन रख लो कि अगर बंदूक का बनाया हुआ कैमरा आपको देखता है तो फिर ऐनुल्लाह भी आपको देखता है। मेहरबानी मेहरबानी, आपकी क्या बात है। ये बंदों ने बनाया है ना, ये मोबाइल का कैमरा, वो कैमरा बंदों ने बनाया। बंदे इतने, खुदा ने इनको शऊर दिया, इतने ताकतवर हैं, हर चीज रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो बंदे अगर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ऐनुल्लाह भी हर चीज देखता है। कोशिश करो हर जगह अपने इमाम को महसूस करो। कोई काम करने से पहले सोच लेना वो देख तो नहीं रहा। ये मारिफत इमाम अली शहजाद, मारिफत इमाम में इजाफे का सबब बनेगा कि अपनी आंखें पाक रखनी। दूसरा कोशिश करो किसी से बहस व मुबाहिसा मत करो। अच्छा, ये जो पीछे धूप में बैठे हो, अगर मैं गुजारिश करूं इधर आ जाओ, इधर इस तरफ आ जाओ, गर्मी बहुत है, नीचे बैठना पड़ेगा, जरा मौला खुश रखे आपको, नीचे बैठना पड़ेगा, या चटाई बिछवा दो इधर। अच्छा आओ आओ आओ, गर्मी बहुत है, अच्छा नहीं लग रहा, मुझे तकलीफ हो रही है। बीबी के मेहमान गर्मी में बैठे हुए, आ जाओ इधर बैठो, मौला खुश रखे, मेहरबानी। बेटा आप भी आ जाओ, आपको धूप लग रही होगी। मेरे बच्चों आ जाओ, मेरे बच्चों आ जाओ, आ जाओ, बहुत जगह है, देखो ना अपना ही है, सारा मौला का ही है। कुछ इधर आ जाओ, कुछ इस तरफ आ जाओ। हाँ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजा आले। हाँ बिस्मिल्लाह, जहाँ जगह मिले खैर से बैठ जाओ। बड़ा अच्छा हो गया माशाल्लाह। अच्छा जी, पहली बात, सरकार की हर जगह मौजूदगी को महसूस करो, क्योंकि मोमिन वो नहीं जो गलती करके माफी मांगे, मोमिन वो है जो गलती से बच के शुक्र अदा करे। मैंने आपकी खिदमत में पैगाम ले आया, मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी। गलती करके माफी मांगना ये मोमिन का शेवा नहीं, गलती से बच के, मेहरबानी, ये मोमिन का शेवा है। दूसरी चीज, अपनी कमाई को इमाम ज़माना के नाम कर दो। 100 कमाओ, 100 कमाओ, 500 कमाओ, 1000 कमाओ, 10,000 कमाओ, सरकार के नाम कर दो। ये मेरा नहीं, ये उनका सदका है जो कमाओ। अब उस सदके में से अपने लिए इस्तेमाल करते वक्त सोचो, खुदाया उनका सदका खा रहा हूं, खा के हलाल करने की तौफीक दे देना। बड़ी कीमती बात थी, पहुंच गए तो सलाम है यार, मेहरबानी। क्योंकि देखो ना, मैं अगर इनको अली शहजाद को अपनी तरफ से कोई अमानत दूं और इसको कहूं खर्च कर, लेकिन जरा ध्यान से करना, तो इसका मतलब ये फजूल खर्ची से बचेंगे। मौला के पैसे हैं, चलो उनका सदका मेरी खाना जरूरत है,
میں وہ کھاؤں, میرا پہننا ضرورت ہے وہ میں پہنوں. ہاں میں کوشش کروں گا, کھانے میں بھی احتیاط برتوں گا, ضروری نہیں نفس میرا کہہ رہے گوشت کھا, اگر دال سے گزارا ہوتا ہے تو وہ بہت اچھا ہے, مولا کے پیسے بچ جائیں. سرکی کا ایک جملہ یاد آ گیا, جاوید بڑا کمال ہے, کسی شاعر نے لکھا, پورا شعر تو یاد نہیں علی شہزاد لیکن کمال کر گیا. وہ کہتے ہیں منافقاں دی کڑھائی تو قبلہ علی دے لنگر دی دال ٹھیک ہے. ہائے ہائے مہربانی بھئی, جہاں 100 خرچ ہو رہا ہے میں کوشش کر کے 50 روپے خرچ کروں اپنے اوپر. انہیں نا میں 50 روپے امام کے وہ بچاؤں. 1 مہینہ ٹرائی کر, پھر دیکھ کمال کتنا ہے. حضور جوید اگر سرکار کے لیے بچانا شروع کر دی اور سرکار کے نام ہر چیز لگانا شروع کر دی, خدا کی قسم, مصطفیٰ کی قسم, مرتضیٰ کی قسم, مجتبیٰ کی قسم, صاحب الزمان تک شہزادوں کی قسم, پھر محشر کے دن خدا تجھ سے پوچھے گا نہیں کہاں خرچ کیا تھا. اتنی بڑی قسم دے گا ہوں. مہربانی 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 مہربانی, ورنہ یاد کرنا دے کے پوچھے گا. 10 پھر پتر کتے کتے کہہ گیا, جو پہنچ گئے میرا سلام ہے. مہربانی کہلوات ہے, مہربانی کہلوات عملی والے ہیں. خواہشات ہماری وہ لاکھ ہے, کروڑوں کروڑ ہے, 10 کروڑ 10 کروڑ ہے, 100 کروڑ ہے, 100 کروڑ ہے, 10 خراب ہو. خواہشات فرعون والی چاہتے ہیں آخر میں عاقبت یعنی جو چھٹکارا ہے وہ موسیٰ والا ہو. کوشش کر خواہشات بھی فرعون والی نہ رکھ, خواہشات بھی موسیٰ والی رکھ. جملہ تھا میں آپ کے خدمت. لو جی پیسے بچے, سرکار کے ظہور کی راہ ہموار کرنے کے لیے خرچ کر. ان کا دیا ان پہ لگا بغیر احسان کے, کہ آپ کی مہربانی, آپ کا دیا تھا, میری کیا اوقات تھی. ان پہ سٹکر چھپوا, بینر چھپوا. زمانی کے امام کے حوالے سے جو 11 اماموں نے فرمان صادر فرمائے تاکہ مومنین کے ذہنوں کو تیار کیا جائے آنے والے کے لیے. جہاں محفلیں نہیں ہوتی وہاں محفلیں کرا. لوگوں میں پڑھنے والوں کو کہو جاؤ صرف ٹاپک امام زمانہ ہے. کیوں امام زمانہ جوید؟ اس لیے میری بچیاں بھی سن رہی ہیں بیٹا, اس لیے امام زمانہ ٹاپک ہے کیونکہ ہم سن رہے ہیں فضا کیسی تھی, ہم سن رہے ہیں سلمان کیسا تھا. کیا یہی سنتے رہیں گے؟ نہیں, وہ اگر تھے تو میں بھی سلمان بن کے دکھاؤں گا, میں بھی فضا بن کے دکھاؤں گی. اصل مقصد یہ ہے, ساری زندگی یہی, میں اس فضا کو سلام کروں گا, بھئی اس کو بھی سلام کرنا ہے, لیکن میں نے بھی تو بن کے دکھانا ہے نا, میری بھی تو وہ ڈیوٹی ہے نا. بیٹا شاباش میرے بچے, اور فرمانے کا شکریہ. تو حضور کوشش کر, اس کے علاوہ پتہ کر خاموشی سے کسی سمجھدار بندے, کس علم والے گھر میں بچی بیٹھی ہے جس کا جہیز نہیں ہے, جس کی وجہ سے رخصتی رکی ہے. کوشش کر ایک چھوٹا سا رکشہ بنا کے, بابا جی کوئی بات نہیں بیٹھ جو بیٹا, چھوٹا سا رکشہ بنا کے, استری ہے, پنکھا ہے, کوئی چھوٹی سی بیڈ شیٹیں ہیں, سلائی مشین ہے, اگر زیادہ سرکار کا صدقہ کٹھا ہو گیا, چھوٹا سا فریج ہے, کٹھا کر کے خود نہ جانا, اگلے کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا. چپ کر کے کسی کو بھیجنا, یار وہ سامنے دروازہ ہے, علم والا گھر ہے, بچی بیٹھی ہے, جہیز نہیں ہے, چپ کر کے دیا. وہ پوچھے کس نے دیا, کہنا امام زمانہ نے دیا. مہربانی یار, مہربانی یار, مہربانی یار. اور ان کو جا کے کہنا کہ امام زمانہ علیہ السلام نے بھیجا ہے, اور کوشش کرے جو بیٹی ہماری بہن ہماری جو زندگی کا نیا آغاز کرے اس کو کہہ دو وہ اپنی زندگی امام کے نام وقف کرے, کیونکہ سرکار نے بھیجا ہے جس کا کھاؤ اس کا داؤ. ہم لوگ اس دور میں جو جی رہے ہیں سرکار کا صدقہ کھاتے ہیں. معصوم نے فرمایا ہر دور میں ہر زیرو زمانے کے امام کا صدقہ کھاتا ہے, جس کا کھاؤ اسی کا گاؤ. لو جی اس کے علاوہ بہت سارے کام ہیں. معرفت امام کے لیے اپنے آپ کو سنبھال, زبان سنبھال, آنکھ سنبھال, ہاتھ سنبھال, پیٹ سنبھال, پاؤں سنبھال. جیسے اب خیر سے پاؤں چل کے جا رہے ہیں نا, کتنے مقدس مقام. بی بی کے حرم پہ جانے والے پاؤں وعدہ کریں یہ عشق برقرار رہے گا, حرام پہ نہیں جائیں گے, ورنہ چلنے کا فائدہ نہیں ہے. مہربانی.
लो जी, इस पे और भी गुफ्तगू करूंगा, आपके साथ बैठते हैं। कोई और किसी दोस्त का सवाल हो तो बिस्मिल्लाह। बेटा आपने कुछ पूछना? नहीं, आपका कोई और सवाल तो नहीं है? चले जवेद भाई, आपके मजमे में से पूछो यार, आपस में बैठे हैं, कोई वो नहीं है, कोई मतलब आपस में बैठे हैं। सरकारी जमाना पे कुछ सवाल है तो बिस्मिल्लाह। मैं तुझे बुला लूंगा, जब मेरा अक्त होगा मैं तुझे बुला लूंगा। अकबर, फिर भी कोई ऐसी निशानी लगा के जा जिसके सहारे मैं जिंदा रहूं। सरकार अकबर ने अपने दोनों पांव लगाए थे। बीबी जब तक जिंदा रही इसी निशानी के सहारे जिंदा रहे। 10 मुहर्रम का दिन जब गुजर गया ना, इस शहजादी ने अब्बास की मां को कहा, अम्मा मैंने एक अजीब मंजर देखा है। मैंने देखा एक खून का दरिया है। अल्लाह अकबर। मैंने देखा मेरा भाई अकबर ज़मीन पे नहीं दरिया में तैर रहा है। नाने के मजार पे जाके कहा, नाना मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे लगता है मेरे अकबर को कुछ हो ना गया हो। एक खत लिखा बीबी ने, खत लिखा है किसी मलक की ड्यूटी लगी थी, किसी सवार की ड्यूटी लगी थी, या कोई सवार बन के गया था। ये भी एक राज है। इमाम हुसैन बादशाह ऐन आखिरी सजदे के टाइम, उससे एक लम्हा या चंद लम्हे पहले एक शख्स ने इमाम हुसैन को सलाम किया। मेरा सलाम हो आप पर है रसूल के फर्जंद। इमाम हुसैन बादशाह कहते हैं, ये तो मुझे सलाम नहीं करते, तू कौन है? ये भी हमारे तक पैगाम पहुंचाना था, वरना सरकार सब जानते थे। तो कौन है ये बदबख्त तो मुझे सलाम ही नहीं करते हैं। अर्ज करता है, मैं आपके लिए कासिद बन के आया हूं, आपकी बेटी का मेरे पास खत है। ये खत कहने के बाद इमाम हुसैन के कदमों को चूमता है। जो मैं कदमों को चूमा ना, सरकार ने पूछा कोई खास राज है? कहते हैं आपकी बेटी ने कहा था मेरे बाबा के कदम भी चूमना, मेरे बाबा के हाथ भी चूमना, आपकी बेटी ने कहा था। अचानक ये उठा, जब ये दाएं देखता है बाएं देखता है, ये गिस खा के गिर पड़ता है। सरकार ने इसको हाथ फेर के उठाया, उठा। सरकार पूछते हैं क्या हुआ? कहते आपकी बेटी ने कहा था जहां मेरे बाबा बैठे होंगे ना, दाईं तरफ चचा अब्बास होंगे, बाईं तरफ अकबर होंगे, कहीं ओनो मोहम्मद होंगे, कहीं कासिम खड़े होंगे, यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा, मैं इसलिए गिस खा के गिर पड़ा। बेटी ने कहा था यहाँ कोई होगा। सरकार फरमाते वो मक्तल में निगाह कर, वो देख सारे सोए पड़े हैं। सरकार ने खत खोला, अजीब मंजर था। बस एक ही जुमला कहूंगा, रोते रहो और बीबी को पुरसा देने जाना और बीबी को कहना, बीबी तेरे घर का बड़ा अरमान है, कोशिश करना अपने लिए कुछ न मांगना, अज़ादार बन के जा रहे। बीबी को कहना तो सफर बड़ा करके आई है। बीबी पता नहीं कहां से चली थी, कैसे चली थी, हम थोड़ा सा सफर करके हम थक गए हैं, पता नहीं कितने 100 नहीं कितने 1000 मील सफर तय करके आई है। बीबी पता नहीं रास्तों में किसी ने तेरे से पानी भी पूछा होगा, बीबी किसी ने तेरे से पता नहीं खाना भी पूछा होगा। बीबी हम तुझे दुआ कर रहे हैं, तेरा पूरा घर वीरान है, दुआ कर अल्लाह करे तेरा वारिस आया। उम्मत से पूछे तो सही मेरी दादियों का कसूर क्या था। सरकार हुसैन ने खत निकाला, खत लेके पढ़ने लगे। इमाम हुसैन बादशाह, सबर का बादशाह समंदर। जब एक जुमला बड़ा अली शहजाद सख्त लिखा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपकी ज़ईफ़ा बेटी का सलाम है। मैंने जहां से बात शुरू की थी ना, वहीं मैं बात ले आया। मेहरबानी आपकी ज़ईफ़ा बेटी का सलाम। सबर का समंदर रोना शुरू कर गया। मैं तो जवान छोड़ के आया था, बच्ची छोड़ के आया था ज़ईफ़ा। अल्लाह जाने अकबर का फिराक इतना खा गया कि आज वो अपने आप को ज़ईफ़ा कह रही है। मेरा चचा अब्बास को सलाम, मेरा अकबर को सलाम, मेरा असगर को सलाम। मैंने इस काशिद के हाथ असगर के कुर्ते भेजे हैं, अगर हो सके असगर को जरूर पहनाना। मैं ज्यादा नहीं पढ़ सकूंगा, बस मैं यही मुकम्मल करने लगा हूँ। सरकार ने जब ये जुमला पढ़ा, सरकार रो के कहती है, बीमार मदीना असगर को भी दफना बैठा हूँ, असगर को भी मैं रेत में ज़ुल्फ़कार के जरिए कब्र खोद के दफना बैठा। अल्लाह